ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज असी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद तो उचारण की बाणी जिसका नाम जप है। तत्करे भी जिसनों जप निशान भी कहा जाता, क्योंकि ये बाणी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद तो उचारण की, वो साडे पहले गुरु हैं। और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस बाणी को तरतीब देन वेले इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखा कि सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की वो बाणी जिसका नाम जप है वो अंकित की। असी पुराने बजुर्गों तो सुनते आए हैं कि सारी बाणी का निचोड़ एक ओंकार है। एक ओंकार का विस्तार मूल मंत्र है, ते मूल मंत्र का विस्तार सारा गुरु ग्रंथ साहिब। इस वास्ते इनू समझण दे नाल सानू जपजी साहिब की समझ आवेगी, सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की समझ आवेगी। और साडे अनेका ही भरम भुलेखे जिहड़े ना समझण करके सानू चंबड़ गए ने, पैदा हो गए ने, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जदों अंधेरा हुंदा है उदों सानू कुछ नज़र नहीं आता, ठोकरां लगदियां ने, उच्ची नीवीं थां ते भी पैर कई बारी धरिया जाता है। पर जदों चानण हो जाए फिर ठोकरां तो बच जाइदा, फिर उच्ची नीवीं थां ते पैर धरन तो भी बंदा सावधान हो जाए। तो इसलिए गुरु पातशाह जी ने फरमाया, सतगुरु नूं सबको वेखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। मुक्त अखर संस्कृत है, जिदा अर्थ है बंधना तो आजाद होना। एक बंधन होंदे ने जिहड़े बाहर पए हुए ने, किसी नूं रस्सी नाल बन दो, किसी नूं हथकड़ी ला दो, वो भी बंधन। एक बंधन ने जिहड़े साडे मन नूं पए हुए ने, वो हन भैड़े विचारां दे ते विकारां दे। उन्हां नूं छुटण दी विधि जुगती तरीका मैथड ढंग शब्द विचार नाल प्राप्त होता। अज मैं देखता हाँ कि बाणी पढ़न वालों असी अविसले हो गए, बाणी दूजियां तो पढ़ाउण लग पे। खिमा करना, मेरी गल दा भाव समझ लेना। आप बाणी पढ़न की बजाय दूजियां तो बाणी पढ़ाउण लग पे। हौली हौली इत्थे तक पहुँच गए कि चिट्ठियां दे राहीं असी श्री हरमंदर साहिब, बंगला साहिब, सीसगंज साहिब, होर जिथे उत्थे पाठ रखाउण लग पे। कोई नाराज ना हो भी कि असी माड़ा करते हैं, नहीं, माड़ा तो नहीं करते, चंगा करते हो। पर तुसी ना बाणी सुनी ना पढ़ी, फिर कल नूं तुसी दोष ते हो कि सानू तो कोई पले पिया नहीं। बई जो गुरु साहब ने कहा, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा। बाणी की विचार तो बिना साडा काम नहीं बनेगा। तो आओ
पहले हुण मूल मंत्र भावें तुसीं 5 वारी पढ़ लिया, पर संथा दे तौर ते पढ़ो। इहदा उच्चारण बड़ा समझ के करना है। कोई पढ़ता है एकमकार, कोई पढ़ता है इकमकार, कोई कुछ नहीं। इहदा उच्चारण करना है एक, बोलो ओंकार। इनू 3 हिस्सों में वंड दो, एक ओंकार। ये उच्चारण पका लो, ना इकमकार है ना एकमकार है, एक ओंकार। अगे है सतनाम, करता पुरख, निरभव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभंग गुर प्रसाद। क्योंकि लोग 33 करोड़ देवतियां के चक्कर विच फसे हुए सन, अज भी फसे हुए, पर गुरु नानक पातशाह जी ने समझाया भी गल दसो, एक टाइम दे तुसी किन्नियां नूं मनाओगे? एक एक परिवार के अंदर कोई किसी देवते नूं मनदा, कोई किसी देवी नूं मनदा। मैं नहीं आंदा ना मनो, उन्हां दा विश्वास है, मनी जा। पर बाबा नानक जी कहते ने तुसी एक टाइम तिन्हां नूं किवें मनोगे? आंदे ने ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन वाला, शिव जी मारन वाला। दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर सब तो घट ने, विष्णु जी के किधरे किधरे ने, तो शिव जी के बहुत ने। आंदे ने ब्रह्मा को की लेना, वो तो पैदा करता, छुट्टी हुई। विष्णु जी की पूजा लोग करते हैं जी, वो पालन वाले ने, तो सब तो ज़्यादा शिव जी तो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हथ में तरसूल है। गुरु नानक पातशाह ने कहा, दुनिया के लोगों, परमात्मा एक है, ये 2 3 4 5 7 के चक्कर च ना पवो, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। लो, एक दा अर्थ हो गया कि परमात्मा एक है। अगे है ओम। जे तुसी उन्होंने 3 अखरों च लिखो, पंजाबी च लिखो, ऊड़ा ऐड़ा मम्मा, फिर वो बनेगा ओम। ये बड़ा पवित्र अखर है। वेदांत विच वेद वाले सब तो पहला कोई गल लिखनी पढ़नी बोलनी हो ओम बोलनी। उन्होंने थ्योरी है कि 3 देवते दे आ जाते हैं। ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा तथा पालन करने वाला, ते मां से अर्थ है मार देने वाला। पर गुरु नानक पातशाह ने नहीं भाई, वो 3 नहीं है, वो एक है। वो एक ही पैदा करता है, एक ही पालता है, तो एक ही मारदा, होर कोई है नहीं। देखो, एक नूं मनना सौखा कि 3 नूं राजी करना सौखा। बस ये बाबे ने साड़ी सहूलत वास्ते किया, असीं फिर उलझे रही साड़ी मर्जी। फिर आख्या महाराज एक रहिंदा कित्थे है? ते आख्या वो एक सर्व व्यापक है। ये जी कार है ना, कार, इसका मतलब सर्व व्यापक। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वो नहीं है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस तै चानन, सब में चानन। हुण असीं क्यों कार नूं समझ लिया, ये अर्थ भी आ गए। हुण इहदा फिर उच्चारण करो, एक ओंकार। अगे उसके गुण दसे ने, सत। मैनू खुशी है, सरदार साहब नूं मैं माड़ा जिहा इशारा किया तो उन्होंने वो नोटबुकां भी मंगा दित्तियां, पैन भी मंगा दिते। मेरा मकसद ये सी भी कोई गल जदों मैं दसांगा तो तुहानूं याद नहीं रहनी। ये जिहड़ा 7 अखर है, ये गुरबाणी च 3 रूपों में आउंदा है। जे तुसीं याद रख लो तो अच्छी बात है। एक आउंदा है सत, सस्सा तत्ता मुक्ता सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं सियारी सत। हुण इहदा उच्चारण ते 3 दा सत है। पर तुसीं कहोगे जी औंकड़ लग गए फिर की बन गया, औंकड़ हट के फिर की बन गया, फिर दसना पेगा ना। जे सस्सा तत्ता मुक्ता सत होवे, वो गिणती का सत है।
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਸਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ 7 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਚਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਤੇ ਜੇ 7 ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਿਆ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੈਲਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਅਲੱਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲ। ਮੂਰਤ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਜੂਨੀ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੂਨੀ। ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਵੇ,
क्योंकि सारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो एक काम देगा। गुरबाणी च प्रसाद भी 3 रूपों में आता है। एक प्रसाद है दद्दे नूं औंकड़ नाल, एक प्रसाद है दद्दे नूं सिहारी नाल, एक प्रसाद है दद्दा मुक्ता। शुरू शुरू तो ये सब कुछ औखा लगेगा, मैनू पता है, क्योंकि मैनू जिंदगी का बहुता समा विद्यार्थियों को पढ़ाने च लगे। शुरू शुरू बंदे घबरा जाते, ओहो ये तो जी साढ़े वास का रोग नहीं। नहीं नहीं, ये समझे तो बिना तो बाणी का आनंद ही नहीं आएगा। जिमें तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद। उत्थे प्रसाद दे दद्दे नूं औंकड़ है, उहदा अर्थ है कृपा। पर जदों प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी लग जाए फिर कृपा द्वारा। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, जे प्रसाद आरोग कंचन देही, जे पर 37 वारी तुम पढ़ोगे प्रसाद दद्दे नूं सिहारी, उहदा अर्थ है कृपा द्वारा। ते गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 1143 पन्ने ते एक प्रसाद दद्दा मुक्ता भी आउंदा। गुर पूरा पूरा प्रसाद, उहदा औंकड़ ते सिहारी क्यों नहीं लगी? वो संबंध की प्रपोजिशन है। गुर पूरा पूरा प्रसाद, इसलिए दद्दा मुक्ता। तो ऐसा परमात्मा जो एक है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वव्यापक है, जो सदा सत्य है, जो नाम रूप है, जो कर्ता पुरख है, जो निरभव है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, अजूनी है, सहभंग है, ओदी सोझी, ओदा ज्ञान गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा। यह है मूल मंत्र। इहदे अगे 2 डंडे लगे हुए ने, इहदा मतलब है इहदा विलक्षण रूप है। पर मैनू पता है कि साडियां बहुत सारियां संप्रदावां हाली भी इसनूं मनण तो इनकारी ने। वो कहते नहीं जप नहीं, जप भी गुरबाणी 3 रूपों में है, नोट कर लो। एक जप है पप्पे नूं औंकड़ नाल, एक जप है पप्पा मुक्ता, एक जप है पप्पे नूं सिहारी नाल। उचारण तिन्हां दा जप है। तुसीं आखोगे फर्क की है? जिस जप दे पप्पे नूं औंकड़ होवेगा वो सिंगुलर एक वचन नाउन होएगा, पुलिंग होएगा। जिस जप दा पप्पा मुक्ता होएगा, औंकड़ हट जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन। जिवें असंख जप असंख भाओ, उत्थे पप्पा मुक्ता है। ते जिस जप दे पप्पे नूं सिहारी होवेगी, उहदा अर्थ है जपना कर। एको जप एको साधा, एको सिमर एको मन आ। हुण हो गई ना विलक्षणता। तो ये जप जिहड़ा है पप्पे नूं औंकड़ वाला है, ये नाउन है, पुलिंग है, ये बाणी का नाम है। इत्थे तक जे तुहानूं समझ आ गई तो अगे चल पैने। उपरला है मूल मंत्र, अगे है जप बाणी का नाम, अगे है श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। हुण नानक किन्ने रूपों में आएगा ध्यान देना। एक नानक कक्का मुक्ता है, एक नानक कक्के नूं औंकड़ वाला, एक नानक कक्के नूं सिहारी वाला, एक नानक कक्का मुक्ता भी है पर उसके नाल का के की को कै जिसनों संबंध की कहते हैं प्रपोजिशन वो आए। हुण तुसीं सोचोगे भी ये की बन गया, पर यह बड़ा आनंददायी विषय है। जे तुहानूं समझ आ जाए फिर तुहानूं पाठ करन दा आनंद बड़ा आएगा। हुण मैं तुहानूं पुछ लवां, तुसीं सारे मेरे तो कोई वड्डी उम्र दे बैठे ने, कोई मेरे हम उम्र ने, कोई छोटे बच्चे बच्चियां, तुसीं जपजी साहब पढ़ते हो? तुसीं आखोगे पढ़ते हैं, मैनूं पता है सारे पढ़ते, पर यह कोई दस सकदा भी जपजी साहिब विच नानक कक्के नूं औंकड़ वाला कितनी वारी आउंदा है? कोई एक दस दिओ, कोई पाठी सिंह दस दिओ, कोई होर। मैं इम्तिहान लैन नहीं आया, मैं सिर्फ प्रेरणा करना आया भी समझिए।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਪ। बाकी जितनी जगह आया नानक कक्का मुक्ता आया, वो नानक है कवि दी मोर छाप। बाणी पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें नौवें 6 गुरु साहबान दी बाणी, मोर किसकी आएगी? नानक दी। वो नानक हमेशा कक्का मुक्ता होए, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जोत उहा जुगत साए सह काया फिर पलट। पर जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ आ जाएगा, वो नानक जी अपने लिए कह रहे हैं। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। भैन जी जे इच्छा है फिर हुण दसो, हुण तो फिर उड़ैड़ा पढ़ाउणा पैगा मैनू। मुक्ता उसनूं कहंदे ने जिस अखर नूं कोई मात्रा ना लगी होवे, वो मुक्ता। जदों सिहारी लग जाए फिर जे कन्ना लग जाए तो उन्होंने कहांगे कन्ना, रारे नूं रा कन्ना, कन्ना रा। जे औंकड़ लग जाए तो कक्के नूं को औंकड़ को। हुण इह मजबूरी हो गई ना। मैं पठानकोट किसी प्रेमी दे घर गया तो कहते सहज पाठ रखे, वह भोग पा दिओ। मैं कहा पा देने, पात। कहते फिर आरंभ भी कर दिओ, आरंभ भी कर दो। मैं तो 5 पौड़ियाँ पढ़ के फतेह बुलाती, तो फिर उन्होंने सारा पाठ करना ही। मैं सुनी गया, वो सारा ही गलत करी जा। हुण मैं टोका भी ना भी किते गुस्सा ही ना मन जाना। अजकल लोग गुस्सा बड़े छेती मनते। ईवन जे किसी को समझाओ तो गुरुद्वारे आना छड़ देंगे ने, इन्ना गुस्सा मनते हैं। वो जो नाश्ता करन लगे, मैं क्या सरदार जी तुसीं घर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर दो, प्रकाश किया, तुहाडा प्रेम है, पाठ भी कर दो, ये भी प्रेम है। पर तुहानू लगा मात्रा का पता है, मुहारनी का पता है? हाँ वो की होंदी है? साडे जो बहुतियां दी हालत है भी मुहारनी की होंदी है। मुहारनी होंदी है आ ए ई ओ ऊ ए ओ ओ अंग आ, ये मुहारनी है। हुण जे मैं नवें सिरों पढ़ाउण लगा फिर जपजी साहब तो नहीं पूरा होंदा 4 दिनों च, मुश्किल है ना। पर मेरा मतलब मैं तुहानू कोई निराशा विच नहीं लियाउणा। मैं तो भी काम करने लई तैयार हाँ, तुसीं पढ़न वाले बनो, मैं पढ़ाउण लई तैयार। तो मेरा मतलब कहने तो हुण मुक्ते का सवाल आया ना, यह है संथा, इनू कहते क्लास। हुण एक बीबी जी ने थोड़ा जिहा मुश्किल दसी, मैं उन्हां दी हल तुहाडे सारिआं दी हल हो गई। तो मुहारनी पढ़नी बहुत जरूरी है। जदों तੀਕਰ नहीं आउंदी सानू फिर असीं मुश्किल विच रहांगे। पाठ करी भी जावांगे पर समझ कोई नहीं आ रही। तो हुण मैं नानक की गल कर रहा सी। नानक कक्का मुक्ता होवे, वो है कवि की मोर छाप। नानक कक्के नूं औंकड़ होवे, नानक जी दे लई पर्टिकुलर अपने लिए। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। तो जे नानक कक्का मुक्ता भी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕੋ ਕਹਿ ਆ ਜਾਏ, फिर उत्थे रुकना नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के पढ़ना। नानक की अरदास प्यारे, नानक को प्रभदान दीजै, नानक का प्रभ अंतरजामी, नानक कह घर केवल नाम। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ संबंध की प्रपोजिशन। तो जे नानक के कक्के नूं सिहारी आ जाए, वो किरिया है, वर्ब जिन्हों कहते हैं। नानक द्वारा ये काम किया गया। तो खैर आप एको दिन इन्नी बरीकी विच ना जाइए कि तुसी बोर भी ना हो जाए। अगले दिन कल तुसी आओ ही ना, फिर कोई फायदा नहीं होएगा। इसलिए इन्ना इन्ना थोड़ा थोड़ा करके समझो, फिर एक बारी पढ़ो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। इत्थे तक असीं पहुंच गए। हुण अगे श्लोक है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच,
ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਆਦਿ ਸਮ। ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ 7 ਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਕਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨੂੰ ਪੌੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਾ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 2 ਹਾਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਬੋਲੋ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਪਾਲ ਮਨ ਪਰਦਾ, ਕੰਧ, ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋਚੈ, ਬੋਲੋ। ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ,
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਭ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਨ, MA, ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, आप प्रबंध कर दो। कहते साडा हासा निकल गया, भाई बाहरों तो चुप ने, अंदर ते काम चल रहा। लो बाबे ने मुका दिता चेड़ा कि चुप्पे चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिव। लिव का मतलब ऐ एक टक ला के वेख, उन्होंने लिव कहते, तार ला के बैठे देखी जाना। कहते इस तरह चुप होने नाल भी चुप नहीं होती। फिर भुखिया भुख ना उतरी। जेड़े भुखे ने, तृष्णालु ने, भावें उन्हां कोल 4 फैक्ट्रियां होण, 4 कारखाने चलते होण, फिर पुछो जी हुण ते काम ठीक है, नहीं जी हाली तो 2 फैक्ट्रियां होर लोड़ियां। भुख मुकदी नहीं। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। सारे संसार नूं ब्रह्मंड कहंदे ने। ब्रह्मंड दे अगों 9 खंड ने, 9 खंडां दी अगों 14 पुरियां ने, ते सारियां पुरियां दे पदार्थां दी पंड बन के दे दो ना उन्हां नूं, वो फिर भी भुखे ही रहणगे, वो नहीं रजदे। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां सहज सियाणपा लख होए। किसी को किनियां डिग्रियां हो जान, किनियां किताबां पढ़ लवे, कहने एक ना चली ना। इस कूड़ की कंध नूं तोड़न वास्ते कोई सियाणप कम नहीं करदी। मैं कहना सारा जपजी साहब ते जो समझांगे समझ ही जावांगे। आ 4 ही पंक्तियां पढ़ रही, फिर सवाल भी महाराज आप ही कर देने, किव सचियारा होइए, किव सचियारा होइए, बोलो। हुण ये सारियां दा सांझा सवाल है, असीं किवें सचियार बणीए जी। किव कूड़े टुटे पाल।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਓ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕੱਕਾ ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆ ਕਰ ਕਹਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਸਤਿਕਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਉਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ श्रेष्ठ, नीच का मतलब है नीवे।
आ देखो समस्या है, बाहर लिख के लाया कि मोबाइल बंद करके आओ, अं ने नहीं इतने नाल चला के लियावांगे तो किमें करोगे, सब का ध्यान उखड़ जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हुक्मी उत्तम नीच, उत्तम का मतलब है आदर श्रेष्ठ, नीच का मतलब नीव आदर। हुक्मी उत्तम नीच, ये हुक्म लिख दुख सुख ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ लिखे अनुसार दुख ਅਤੇ सुख मिलते, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਬਣਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਸੈਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਐਵੇਂ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ परमात्मा ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ, ਇਹ ਤਾਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸਾਨ। ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਦਾਤ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵਾਹ। ਆ ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਕਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ, ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕਰੋੜਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਟ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਟੈਂਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜ। ਜਿਸ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਲਾ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਖਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਟ ਦਾ ਟੈਂਕਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਲੇ, ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਵਚਨ। ਜਿਨ ਗੜ ਕੋਟ ਕੀਏ ਕੰਚਨ ਕੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੋ ਰਾਵਣ। ਤੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰੋੜ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਕਰ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਏ ਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਹ ਹੀ ਕਹੋਗੇ।
ਉਹ ਹਾਏ ਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਰਾਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕਸ ਖਿੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਤੇ 8×5 40 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4 ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੰਬੀ 4 ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ
कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह। तो अज इत्थे विश्राम देंदे हाँ। कल नूं इन्ना टाइम नहीं लगेगा। कल आपां अज दी लेट भी पूरी करांगे ते अगे रस पढ़ना शुरू हो जाएगा, क्यों अज पहला दिन थी। तुहानूं इस पासे जोड़ना प्रेरना समझाउणा थोड़ा समा लगना सी। कल असीं इस तो अगे चलांगे। समय सिर आयो ते जे थोड़ा जिहा समा वध भी लग जाए 7 वजे शुरू कर दईए। ये तुसीं देखो, ये तुसीं देखो। संगत आ जाए मैं ते हाजिर हो जाऊंगा। गुरु साध संगत जी, 1 मिनट की बेनती है कि भाई साहब नूं मैं बेनती की है कि कथा का टाइम जिहड़ा सवेरे शाम नूं 7 बजे शुरू करांगे ताकि वध तो वध असीं लाभ उठा चुकीए। जितने भी साडे कोल जपजी साहिब के पाठ दियां जितनियां भी पौड़ियां ने वो वध तो वध हो सकन। 7 बजे तो लैके कल कथा शुरू होएगी और इस तरह 8:15 तक 8:20-25 तक जिस तरह भी टाइम होएगा। सारिया संगतां नूं बेनती है, मैं देख रहा कि अज साडे विच काफ़ी नौजवान भी आए ने जिन्होंने शौक पैदा होया है। उन्होंने बेनती है, कई सहजधारी वीर भी आए ने, बेनती है कि अपने परिवारों अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये तुसीं उन्होंने इतला करो और वध तो वध इस प्रोग्राम का लाभ उठाओ। कल कथा जो है वो 7 बजे प्रारंभ होएगी और सारिया संगतां नूं बेनती है कि टाइम सिर पहुँच के इसका लाभ उठाओ। हुण आनंद साहब का पाठ होएगा, अरदास हुक्मनामा लैके सारिया संगतां ने गुरु साहब का सुखासन करके सारे ने विदायगी लैनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।